मामला जिला संगरूर के बुहानीगढ़ सब डिवीज़न के गांव बल्द खुर्द स्थित आदर्श स्कूल का है, जो अक्सर लगातार सुर्खियों और विवादों में रहा है। कभी अध्यापकों को तनख्वाह ना मिलने का मामला और कभी प्रिंसिपल की कुर्सी का मामला। इसी के चलते आज स्कूल में प्रिंसिपल ने स्कूल की नई मैनेजमेंट कंपनी के प्रिंसिपल और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के खिलाफ कुछ अभिभावकों को लेकर दफ्तर में जाकर अपनी पद से ना हटने का ऐलान कर दिया। वहीं गाँव बल्द खुर्द के प्रिंसिपल जसप्रीत कौर सिद्धू का कहना है कि उसको अभिभावकों और सरकार ने यहाँ प्रिंसिपल लगाया है, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के लोग यहाँ ज़बरदस्ती दबाव बनाकर मुझे प्रिंसिपल का पद छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। प्रिंसिपल बेशक यह कहते दिखाई दे रहे हैं कि वह स्कूल में बतौर प्रिंसिपल काम कर रही हैं और कोर्ट में उसका केस भी चल रहा है, परंतु इस संबंधी प्रिंसिपल ने कोई भी दस्तावेज नहीं दिखाए हैं। प्रिंसिपल ने कहा, मैं किसी भी कीमत पर कुर्सी नहीं छोड़ूंगी, मैं प्रिंसिपल हूँ और प्रिंसिपल रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वहीं दूसरी ओर कंपनी द्वारा स्कूल में लगाए गए रौला खबर मानिए भी इसे रिकॉर्डिंग कर दें। मैनू नहीं पता जी कितने है, लेकिन मैं एज ए प्रिंसीपल मैं जो स्कूल आया वा तो मेरे को कोई अटेंडेंस रजिस्टर नहीं मिले। कल जो असी आए हैं तो मेरे नाल मेरे चंडीगढ़ की टीम आई सी, उन्होंने जो मंगया है उन्होंने कहते कि जी मेरे को है नहीं पता नहीं अटेंडेंस। स्कूल की प्रॉपर्टी का हक जोड़ा स्कूल के अंदर तक होंगे, स्कूल की प्रॉपर्टी बाहर ले जान दे कोई नहीं है हकदार। साढ़े बच्चे मेरे चार बच्चे पढ़ते हैं पुत्ते। अच्छा की करना है इस स्कूल च ते की होया जे इत्थे? असीं तां जिहड़ी असलीयत है सानूं ये पता लग्या भी प्रिंसीपल अपने जिहड़े पुराने ने इन्हां ने उत्थे कंपनी कढ़ रही है, नवे प्रिंसीपल बिठा रहे हैं। अच्छा पर जदों कि असीं इन्हां प्रिंसीपल साहब नूं अपने जोर दे नाल बच्चों ने मापे गौरमेंट के बेनती करके इन्हें पिछले साल इत्थे लैके आए असीं। ठीक है जी। अज की जो अज असीं जदों इत्थे बाहर खड़े सीगे, एक जज है जी इत्थों का चेयरमैन है कोई कमेटी का, एक मक्खन सिंह है। मक्खन सिंह ने साडे ते बहुत गलत बिहेवियर किया। अच्छा जी। साडे नाल कोई गल नहीं की, ये नहीं पूछा तुसीं कौन हो, किवें हो, किवें नहीं है। तुसीं कहंदे साडे प्रिंसीपल ने जिंदा ला दिया, किसी उन्होंने प्रिंसीपल नवे नूं कोई गलत नहीं बोलिया, किसी ने जिंदा नहीं लाया, उन्होंने कोई बिहेवियर असीं गलत नहीं बोले हैगे। असीं ये चाहुंदे हाँ भी जिहड़े साडे पुराने प्रिंसीपल ने जिस तरह असीं लैके सरकार नाल यही काम करना चाहिए, उन्होंने इत्थे यही लगे रहना। साडे बच्चों नूं चंगा पढ़ाया इन्होंने, साडे बच्चों का स्कूल का बिहेवियर बहुत ठीक किया। असीं दूसरे किसी होर प्रिंसीपल नहीं चाहते हाँ। एक साडी बेनती ये है, नवी कंपनी आऊगी हरेक साल टीचर बदल दूगी, अपने बंदे टीचर रखोगी, हो प्रिंसीपल भी अपना रखोगी, फिर इन्हों ने बेचारे सवावां किधर गई? जो पिछला काम किया हुआ इन्होंने 8-8 साल तो वो बेचारे किधर जाएंगे?
मैडम ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਲਦ ਖੁਰਦਪਟ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ। ਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਾਂ। ਜੋ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵੇਂ principal sir? ਮੇਰੀ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਡਮ ਕਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ CWP 12693 2020 ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੋਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਕੋਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਧੱਕਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਚਲੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੁਰਦੀ ਲੱਗ ਇੱਥੋਂ, ਐਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਲੀ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਊਂਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗਈ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ 26 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। SMC ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। SMC ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ 42 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਅੱਛਾ, ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਭਰੂਰ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪਟੀ DO ਜੀ ਸੀਗੇ ਚਰਨਜੀਤ ਬਾਤਿਸ਼ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਕਦੋਂ? ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਕੁਰਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਉਦੋਂ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ? ਉਹਦਾ ਕੰਪਨੀ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਊਂਗੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਚਾਹੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂ ਛੱਡਾਂ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਐਡੂਸਪਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਕੋਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਦੇਵੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚੜਾਤਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਨਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਚੜਾਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਚੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ, ਜ਼ਿੱਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿੱਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੈਟਰ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਨਾ ਸੁਭਾਅ ਵਧੀਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਡੂਸਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿਰਫ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਕੀਤਾ। 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਕਦੇ ਸੁੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕੀਤੇ। DO ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦੇ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਲਾਉਣਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਡਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਲਾਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਲਾਤਾ। ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ? ਗੁੱਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ।
ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ NHR ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਊਂਗੀ। ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਇਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਜੀ 45 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ? ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਠੀਕ। ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਇਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਜੀ 45 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ? ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੇਦਵਰਤ। ਕੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਡਮ? ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 14 ਸਤੰਬਰ 2020 ਮੇਰੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੈਟਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਜੂਸਪਾਰਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ 14 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੇਰੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਬਾਈ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਸਟੇ ਹੈਗਾ 14 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 14 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਾਂਭ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਬਰਨ ਕਬਜ਼ਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਮੰਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੁਝ। ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਕੱਲ ਹੀ ਆਇਆ ਵਾਂ ਇੱਥੇ। ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਜੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੁਝ 5 4 10 ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਪੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਏ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਦਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਜ਼। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਕਬਜ਼ਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠਾ? ਜਿਹੜਾ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਰ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਿਆ ਮੇਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਾਰਾ ਇਦਾਂ ਜੀ, ਕੰਪਨੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਨਵੀਂ। ਅੱਛਾ। ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਨੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਾਲੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੀਕੇਸਟ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਲਾਉਣਾ। ਕੱਲ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਜੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਗਏ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਗਈ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਛੇਕਦੀ ਆ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ 60 70 ਬੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ? ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ, ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਪੇ ਚਲੋ ਵਿਚਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇਗੇ, ਇਹਦੇ ਗੈਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੈਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਦਫਾੜ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗਲਤ ਫਲਤ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾ ਲਓ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ, 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਪੱਪੀ, ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਚੌਥਾ। ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਉਰੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਮਾਪਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਓ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ। ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਬਿਠਾਊਗੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੋ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ। ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੱਖਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ, ਇਹਨੇ ਕਈ ਜਨਾਨੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਓ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਆਪੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਛੇਕ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ। ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਆਪਸੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਲੈਟਰ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।